समस्त को यह स्वाधीनता दिवस रे नमस्कार ज्ञापन करे। आज आम्भे माने स्वाधीनता विषय रे आलोचना करिबा। स्वाधीनता अर्थात मुक्ति केउ व्यक्तिर आवश्यक। मुक्ति अर्थात स्वाधीनता, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस प्रत्येक व्यक्तिर आवश्यक। कारण प्रत्येक व्यक्ति पापर बंधन रे अछंती, सेमाने पापर दासत्व रे अछंती। पाप सही व्यक्ति मानकु स्वतंत्र भाव रे राजत्व करे। पाप सेमानक मर्त्य शरीर उपरे राजत्व करे। तेणु सेमाने उत्तम कार्य करिया पई चेष्टा कले मध्य अनेक समय रे सेमाने सेमानकर शरीरर अभिलाष अनुसार पाप अनुसार सेमाने जीवन अतिबाहित करी सेमाने पापरे लिप्त हुअन्ति। सेमानंक ठारे स्वाधीनता नाही, सेमानंक ठारे मुक्ति नाही। तेणु सेमानंकु अर्थात प्रत्येक पापी मानंकु स्वाधीनतार आवश्यक। स्वाधीनता क्यों व्यक्ति प्रदान करे? स्वाधीनता अर्थात मुक्ति ख्रीष्ट जीशु प्रदान करती। से स्वयं ईश्वर एवं से स्वाधीनता प्रदान करिबा पाई समर्थ। से स्वाधीनता प्रदान करि पारिबे। स्वाधीनता से कि प्रकार प्रदान करिबे? से निजर रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात स्वाधीन अर्थात स्वाधीनता आम्भ मानकु प्रदान करिअछंती। यार अर्थ तांक रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुरु क्षमा प्राप्त होई अछु। यीशु ख्रीष्टकर रक्त द्वारा आम्भे माने मुक्ति पाई अछु एवं आम्भ मानकर सकल अपराधरु आम्भे माने क्षमा पाई अछु। तांकर रक्तर अर्थ तांकर जीवन द्वारा से आम्भ मानकु स्वाधीनता प्रदान करिअछंती। तांकर मृत्यु द्वारा स्वाधीनता प्रदान करिअछंती। से निजे मृत्यु वरण कले एवं आम्भ मानकु पापर बंधनरु मुक्त कले, स्वाधीनता प्रदान कले, आम्भ मानकर सकल पाप से क्षमा कले। मु आपण मानक निमंते पढ़िबी गलातिया पुस्तक 5 अध्यायर 1 पद। सेटारे ए प्रकार लेखा अछि, स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम्भ मानकु मुक्त करिअछंती। अतएव स्थिर होई रुह एवं दासत्व ज्वाली रे आउ थरे जोचा न जाओ। वास्तविक भाव रे स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम्भ मानकु निजर जीवन द्वारा से आम्भ मानकु मुक्त करिअछंती। जेपरि आम्भे माने पुणी थरे दासत्वर ज्वाली को न जाओ, पुणी थरे से पापर ज्वाली को न जाओ, पुणी थरे आम्भे माने सेही पाप कार्य रे लिप्त न हो। एथि निमंते यीशु ख्रीष्ट निजर पवित्र रक्त को क्रूस पर ढाली से आम्भ मानकु स्वाधीनता प्रदान करिअछंती। आम्भ मानकु जीवन प्रदान करिअछंती। आम्भ मानकु से पापर बंधनरु मुक्त करिअछंती। आम्भ मानकु से लिबर्टी प्रदान करिअछंती। जेपरि आम्भे माने से पापर दासत्व रे न रही ख्रीष्टंक दासत्व रे रहिबा, से पापर दासर बंधन रे न रही ख्रीष्टंकर दास हबा, ख्रीष्टंकर बंधु हबा, ख्रीष्टंक ठारे आमे चलिबा, ख्रीष्टंक ठारे स्वाधीनता रे चलिबा, ख्रीष्टंक ठारे जीवन यापन करिबा। कारण ख्रीष्ट आम्भ मानक निमंते मृत्यु वर्ण कले, निजर रक्त को से उत्सर्ग कले, जो द्वारा से आम स्वाधीनता प्रदान कर।
ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 6:20 ପଦ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଅଛନ୍ତି ପାପର ବନ୍ଧନରୁ। ନିଜେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଢାଳି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ କିଣିଲେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ସେ ଢାଳିଲେ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଣିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ। ଆମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାପର ଦାସ ନାହୁଁ। ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ସର୍ବଦା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଜୀବନ, ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିଅଛନ୍ତି ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନଥିଲୁ। ନିଜକୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ନିଜର ରକ୍ତ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଢାଳିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କଲେ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲାଇଟଲି ନେବା ନାହିଁ। We will not take this liberty for granted. କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଦାସତ୍ୱର ଜ୍ୱାଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପର ରାଜତ୍ୱରୁ, ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ
आज ए संध्या समय प्रभु आपण मानकु वाक्य द्वारा कथा कहते प्रभु आप प्रत्येक को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करतु आमेन गॉड ब्लेस यू ऑल।